अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरदार कमाल तो तुसी वेख रहे हो सरदार कमाल ऑफिशियल चैनल। अज जिस फनकार नाल मैं तुहाडी मुलाकात करवाने जा रहा माशाअल्लाह बड़े गुनी फनकार ने। हाजी सुल्तान राय साहब के दौर तो उन्होंने अपने काम का आगाज़ किया। फिर एक फिल्म आई चूड़ियाँ, चूड़ियाँ दे बाबा भागा वालिओ, जिन्होंने बख्तो तो बिल्लो का मिलाप कराया, जिन्होंने मत्था वेख के कहा सी कि ये जोड़ी जिहड़ी है बन के रहेगी। जोड़ियाँ बनाने वाले बाबे साढ़े कोल ने जनाब अंजुम साहब। अस्सलाम वालेकुम अली अंजुम साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। की हाल है जी तुहाडियां दुआवां अल्लाह की रहमत सोने लजपाला दी करम नहीं, बस मालिक की रहमत है बड़ी। अली अंजुम साहब बड़े अरसे बाद तुहाडा मुलाकात हुई है। वो बड़ा अच्छा दौर से जो कि तुसी उदों फाइटर्स हो फिल्मां दे। हाँ जी, और बहुत फिल्मां की। कितनी फिल्म कर गए हो? कम अज़ कम जी 750 फिल्म की होनी ओहो हुण तक, 750 या 800 के करीब होनी। 84 तो लगे हैं, 84 तो सन 84 तो। सन 84 तो राई साहब दे नाल अल्लाह की रहमत नाल कम अज़ कम 400-450 फिल्म तो राई साहब ने की। कोई शक नहीं जी। हाँ जी, अल्लाह की रहमत। और बड़े बड़े रिस्की काम किए ने। मतलब ना सी एक साडा उतों फाइटरां दे विच कि यार शीशा तोड़ना, यार वो बाबे अली इंजम नूं बुलाओ, हाँ घोड़े तो डिगना बाबे अली इंजम नूं बुलाओ, हाई जंप करना, बारी की उतली छत तो मैं छाल मार दी। पागल सो तुसी क्यों मारती भी? डुप्लीकेट सी राई साहब का। हाय 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 हाय। खुदा बख्श फिल्म का नाम सी। अच्छा जी। तो फिर थले गद्दे ते नहीं, मैं आया साइड ते डिग पिया, सट्टा सुट्टा लगियां। राई साहब बड़े गुस्से होए, गालां भी कड्डियां उन्हां सानूं तकरीबन। उन्हें कहा यार मेरे को पैसे ले लिया करो, तुसी मौत नाल मत्था क्यों लाउंदे? शौक ही इन्ना हुंदा सरदार साहब। जिवें कभी खौफ नहीं आया कि यार जिवें कि शीशा तोड़ना तो यार मैनूं लग भी सकता है, या तुसी जिवें कि कितनी हाइट है बारी स्टूडियो की, वो उत्तों छाल मार लग्या, अखा के बच्चे तो आंदे होणगे कि यार मैं छाल मार लगा, पता नहीं मैं घर जाना। शौक बड़ा सी सरदार भाई, शौक ही इन्ना कुछ जुनून सी कि कुछ भी नहीं सी अखां अगे आउंदा। सीधी छाल ही करा सीधी छाल। वाह वाह वाह। चलते घोड़ा कम से कम 40-50 मील की स्पीड से चलता है, जिन्होंने दसदा। हाँ उहदे तो चलते घोड़े तो गोली खा के डिगना, थले पता नहीं पत्थर है लक्कड़ है या की है, कोई एक्सीडेंट नहीं। बड़ी पेशे के लिहाज नाल तो तुसी कारपेंटर हो माशाअल्लाह। मैं कारपेंटर भी हाँ जी। तो तुसी कारपेंटरी छड्ड के ये शौक तुहानूं इधर किवें लाया? छड्डिया नहीं, नाल मेरा काम भी जारी रखा है। वो तो तुसी मेरे ख्याल अज भी कर रहे हो जी, मैं हाली तक भी मेरी वर्कशॉप है। एम तुसी मैनूं ऑन कैमरा वादा करोगे कि तुसी जिहड़ा मैं उत्ते अपना स्टूडियो तैयार करना है वो तुसी करोगे? जी बिस्मिल्लाह जी। अच्छा जी, फिल्मां तो तुसी बहुत कम कीता है। जो चूड़ियाँ फिल्म तुहानूं मिली और चूड़ियाँ फिल्म सुपर हिट हो गई, तो फिर लोग तो तुहानूं सच्ची मुझी बाबा ही समझण लग पे सन। जी उदों दा भागा वाले मेरा नाम, भागां वाले। भागा वाले अल्लाह की रहमत नाल कि ये बड़ी रहमत है मालिक दी। सरदार साहब भागा वाला किसी ने कहना नहीं, कोई कहना यार फलाना बंदा बड़ा भागा वाला है। हाँ मैंने पूरी दुनिया ही भागा वाला कह रही है। वाह 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 वाह। चूड़ियाँ हाली कि मैं फिल्म च नहीं सैगा, हाँ मैं वैसे शाह जी नूं मिलण गया सा। शूटिंग हो रही सी तो उन्होंने कोई मलंग जाए एक्सट्रा बाए सन उत्थे। हाँ वो सीन सून उन्होंने को नहीं सी हो रहा उन्होंने देन के मुताबिक। हाँ तो मैंने आंदा जा यार फिर अपना तू गैटअप करके आ जब। हाँ। वो मैं गैटअप करके आया तो उन्हें कहा जी चाहिए तू। अच्छा जी। वो गैटअप अपना ड्रैस मास्टर को गए, उदों फुमन होंदा सी, चाचा फुमन। हाँ तो अल्लाह जनता च घर करे तो वो बड़ा उन्होंने मजाक सी। तो वो ड्रैस ना दे पैंदा, मैं कोई नहीं नादा नादा को नहीं पता मैं कितों लिया पैसे दूध। तो मैं तरला मिनत करके तो पग पुग बन के आपे मूँह तो काल कूल के मार के गैटअप करके मैं गया शाह जी के अगे। मैं टुरया वा तो उन्हें कहा जी तुसी चाहिए हो। वो फिर अल्लाह ने यहो जी रहमत की, उत्थे भी इनाम होया, सैट ते भी इनाम होया। यूसुफ खान साहब ने सारी शूटिंग वेखी उत्ते बह के इस फिल्म की। अच्छा जी। हाँ जी, एवरनू दे विच। तो उत्थों ही बस भाग लग गए, मालिक ने लाज दी। देखो ना कि तुसी भी भागां वाले हो गए, फिल्म चूड़ियाँ भी भागां वाली हो गई, ठीक है जी। प्रोड्यूसर भी भागां वाले हो गए। बिल्कुल जी बिल्कुल। हैं जी। प्रोड्यूसर ने बड़ा प्यार किया साढ़े नाल। नहीं प्रोड्यूसर अल्लाह जन नसीब करे, शहजाद माहिया साहब क्या बात है। इंतकाल कर गए ने। बड़े ही अच्छे इंसान, अल्लाह पाक उन्होंने दर्जात बुलंद करे माहिया साहब दे। और चौरी करामत साहब, चौरी हाजी साहब, फकीर मोहम्मद साहब, बड़े दरवेश बड़े साहब, चंगे लोग, क्या बड़े बात है, बड़े क्या चंगे बात लोग है। सन, बड़े चंगे लोग ने। और इन्ना कुछ होने के बावजूद मिटे लोग सन। मैं कह रहा कि जी चूड़ियाँ फिल्म की मैनूं सब तो जी खूबसूरत गल ये लगती सी कि उत्थे इक्को ही खाना है। हाय हाय। वो ये नहीं है कि हीरो हीरोइन लई या डायरैक्टर लई या किसी परसनैलिटी की कोई अलग तो कोई चीज़ आई है। नहीं। वो फाइटर लिए भी वही आई है,
ਔਰ ਹੀਰੋ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਆਈਏ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਪੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਰੂਜ਼ੇ ਕੋਲ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਨਸਲਟ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਦੁੱਧ ਮੱਖਣ ਵਾਧੂ, ਆਪਣਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਆਪਣਾ ਸਾਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰੌਂਠੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ, ਜੇ ਸਾਡਾ 100 ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ 150 ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਡੀ? ਜੀ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਐਵਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਈ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੂੜੀਆਂ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੜੀ ਹੋਈ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਧਰ ਕੰਧਕੋਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾਦਗਾਬਾਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਲਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਜਦੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖੀ। ਫੈਮਿਲੀ ਮੂਵੀ ਸੀ। ਹਾਲੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਲੰਗ ਬਣੇ ਤੇ ਸੈਮਨ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਾਗ ਜਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜੀ ਆਹੋ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦਿਓ, ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨਸੀਬ ਚੰਗੇ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਅੱਲਾ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਗਏ ਬੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ 2-3 ਮਹੀਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ। ਉਹ ਜ਼ੇਵਰ ਜ਼ੂਵਰ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਆਂਦੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਬਈ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਭਾਗ ਲੱਗ ਗਏ। ਭਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਡੱਬਾ 2 ਕਿਲੋ ਦਾ, ਨਾਲ ਪਰਫਿਊਮ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 37 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 37 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਇਸ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਬੁਰਾਈ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਆ ਲੱਗੇ? ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੁਝ ਕਰ ਲਓ, ਓਏ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੇ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਯਾਰ ਬਿੱਲੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅੰਜਮ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਵਾਲੇ ਮੂਵ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਲਾਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਦਾ ਵੈਲਕਮ ਹੋਇਆ? ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਮਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਮੋਹਸਨ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਲੱਗ ਪਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ। ਕਜ਼ਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਉਹ ਰੋਲ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੱਜ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਟੋਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੂਬਹੂ ਕਾਪੀ ਸਨ, ਮਗਰ ਵਿਚਾਰੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। हाँ जी, खंडे सा खंडे सन इथों। वो जरा कापी तो मैंने सुना दो उन्होंने। हाँ, आपको सवाल करें तो मैं आपको जवाब दूंगा। आके कोई शूटिंग वूटिंग नहीं आ रही है आपकी? हाँ, आनी है, नगानी है मैंने। अब मैं खुद अपनी 2 फिल्में बना रहा हूँ, 2 फिल्मों में हीरो आ रहा हूँ। अच्छा। हाँ खुद? हाँ। तो हीरोइन कौन साथ? वो हीरो मेरे था रीमा बेगम है। अच्छा। तो आपके साथ बाढ़ बेगम है। रीमा बेगम मेरे से खिंचा रहता था ना, मैं उसकी कॉपी करता था। अच्छा। no, रीमा बेगम तो कहती मैं उनके साथ काम नहीं करूँगी। पैसे होंगे तो करेंगी, क्यों नहीं करेंगी? अच्छा, ये बात नहीं बोलता। वो करेंगी, उसका बाप भी करेगा। क्या हो गया? राजा हूँ मैं। मोहम्मद अली, एक 3 उसे 2 1 मुझे दो, देखो कौन अच्छा बोलता है। बड़ा काम किया मैंने। अच्छा, माशाल्लाह ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਨ ਟੈਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। हाँ, बस इस तरह ही। बस सर मैं ना कुछ लोग अपनी कुताई की वजह से पीछे ने, मैं अपने सादापन की वजह तो पीछे। मैं किसी ने क्या ही नहीं, ख्याली कि अल्लाह पाक फरमाते ने मालिक। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਸਾ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਬਿੱਲਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੋ ਕਿਹਦੀ ਬਹੁਤ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਆਪਣਾ ਹਸਨ ਅਸਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਸਨ ਅਸਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਪੀ। ਕੀ ਬਾਤ। ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰਾ
ਉਹ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਰੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਿੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਪਤਾ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ। ਉਹ ਕਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਆਪਣਾ ਹਸਨ ਅਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕੰਮ ਉਹ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸ਼ਾਟ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਟ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਟ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕੈਮਰਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਕ ਲਾਉਣੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਐਨਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਾ ਲੈਣੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਬਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪਸ਼ਤੋ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੜ ਪੈਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਟ ਬਣਾਇਆ ਕਰ, ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਅਸੀਂ ਖੰਜਰ ਫੜਾਉਣਾ, ਆ ਘੜਾ ਫੜਾਉਣਾ ਆਂਦਾ, ਘੜਾ ਤੇ ਖੰਜਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਏ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਬੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਝਗੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਲੁੜ ਪੈਣਾ। ਤੋ ਰਾਈ ਆਪਣਾ ਹਸਨ ਅਕਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੈਮਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇੰਜ ਨੱਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਮਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਯਾਰ ਓਏ ਭਾਈ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਖਵਾ ਦੇਣਾ। ਕੈਮਰਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆ, ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤਮਾਸ਼ੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸੁੱਧੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿਹਾ? ਸੁੱਧੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕੰਮ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮਤਲਬ ਆਰਟਿਸਟ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਫਿਲਮ 'ਚ, ਹਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਫਕਤ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਮੋਹਸਨ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਬਾ ਅਲੀ ਅੰਜਮ ਤੇ ਸਈਦ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲੰਗੋ ਆ ਜਾਓ ਵੀ, ਉਹ 6-7 ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਮੈंने ਮਲੰਗ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੰਗਾ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਂ ਮਲੰਗ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਾਮੇਡੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਵਿਲਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸਾਰੇ ਕਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾ। ਆਦਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਬਸ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਨਾ ਬਸ ਭਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਮੇ 'ਚ ਤੂੰ ਸ਼ਾਟ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ, ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਲਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕਿਰਦਾਰ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਐਸਾ? ਕਿਰਦਾਰ ਤਾਂ ਸਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਅੰਨੇਦਾਰ, ਬੋਲੇ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਹੋਰ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਪੱਠੇ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ ਆਹੋ, ਉਹ ਬਸ਼ੀਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ਼ੀਰਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਜਨਤਾ 'ਚ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜਹੇਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਡ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ, ਕੱਲਾ ਹੀ, ਪੇਟੀ ਪੂਟੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਐਡਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹਾਰਡ ਵਰਕਰ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਸੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਬਸ਼ੀਰਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਹੇਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਛੱਡ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਛੱਡ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਵੱਡੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਠੇ ਲੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਵੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਟਰਾਲੀ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦਮੋਰੀਆ ਪੁਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਮੋਰੀਆ ਪੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਥੱਲੋਂ ਲੰਘਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ, ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਟੁਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਈ। ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਓਏ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਨੇਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਓਏ ਉਹ ਨਾ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਟੋਕੇ ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਬਗੋਦੀਆ ਪੁਲ ਆਇਆ। ਬਗੋਦੀਆ ਪੁਲ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਪੱਠੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪੱਠੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਰਿਹਾ, ਬੂਹਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਅੱਗੋਂ। ਆ ਬੂਹਾ ਖੋਲੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਆਇਆ। ਆ ਬੂਹਾ ਖੋਲੋ, ਆ ਕੈਦੀਓ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਐਸੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਕਿ ਆਖਰੀ ਗਾਲ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪੱਠੇ ਸੱਟ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਬੱਚੇ। ਐਸਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲੋ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਬਸ਼ੀਰਾ ਤੂੰ ਕੱਢ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੇਦ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਛੇਦਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਲਈ ਰੁਪਈਏ ਕੋਈ 60-70 ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਪਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਕਰ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਉੱਠ ਆਪਣਾ ਥਾਣੇ ਚੱਲ। ਓਏ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਲੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਰਸੀ 'ਚ ਫਸਾ ਲਈਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ।
ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਆ ਮੇਰੇ ਬੇਲੀ ਨੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਂ ਬੇਲੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਬੇਲੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਾ ਕੇ ਇਹ ਤਾਰੇ ਇਸਲਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਬਤਾਈਏ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸੁਣਾਓ ਜਰਾ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮੌਲਾ ਨਾਮ ਮੌਲਾ ਨਾਮ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮੌਲਾ ਨਾਮ ਮੌਲਾ ਨਾਮ ਬੰਦਾ ਮਕਰੀ ਤੋਲੇ ਤਕੜੀ ਹੋ ਬੰਦਾ ਮਕਰੀ ਤੋਲੇ ਤਕੜੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜੀ ਜਪਦਾ ਰਵੇ ਮੌਲਾ ਨਾਮ ਨਾਮ ਮੌਲਾ ਨਾਮ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮੌਲਾ ਨਾਮ ਮੌਲਾ ਨਾਮ ਅਲੀ ਅੰਜਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਅੱਜ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ ਅਲੀ ਅੰਜਮ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਫਿਲਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੋਸਤ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਬੜਾ ਬੈਠੇ ਆ ਬੜਾ ਬੈਠੇ ਆ। ਬੜੀ ਮੂਨ ਮਾਰਕੀਟ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲੈਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜੀ, ਸੀ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਹਿਣਾ ਇਸੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ- ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਕਿਥੇ ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਢੂੰढोगे तो पाओगे खटखटाओगे तुम्हारे लिए ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲਾ ਜਾਏਗਾ ਵਾਹ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਢੂੰਡਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਟਖਟਾਇਆ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਹੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਲਈ ਓਕੇ ਜੀ ਜੇ ਕਹੇ ਤਾਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੈਯਦ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ आधे इधर आओ आधे यार तो आप कौन है आप क्या हैं आप बड़े आर्टिस्ट बन गए मैं शाह जी नहीं वो उधर थिएटर पे होते हैं जरा काम थिएटर पे इधर की वजह से आपको थिएटर पे भी इज्जत मिली है ना मैं जी ये तो है ना आप मेरे मोहसन है खाक मोहसन है यार लोग मुझे ढूंढ रहे हैं मैं आपको ढूंढ रहा हूँ ਹਾਂ ऐ उन्होंने मेरे लिए बड़ा बड़ा आजाद सी ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਅਲੀ ਅੰਜਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ थैंक यू